الرحمن الرحیم اردو ناول ایسا روگ لگا ہے جانا۔ وہ دونوں اس وقت احد کے آفس میں تھے جس نے مسکراہٹ کے ساتھ انہیں ویلکم کیا تھا۔ احد تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ طوبیٰ نے بات کی شروعات کی تھی۔ اسے جلد از جلد جاننا تھا کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب کرنے والا کون تھا۔ اس کے برعکس بالاج خاموشی سے بیٹھا ہوا تھا۔ ہاں بھائی پوچھو، پر پہلے یہ بتاؤ کیا منگواؤں تم دونوں کے لیے؟ اپنی طبیعت کے عین مطابق توقع اس نے دوستانہ لہجہ اپنایا تھا، تھوڑا سا سکون جس میں ہم بات کر سکیں۔ بالاج نے سرد موری سے کہا، جس پر آدھ نے آنکھیں چھوٹی کیں۔ طوبیٰ بس اسے گھور کے رہ گئی جسے سرے سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں تھی۔ واقعی بیے کا حوصلہ اس بے مروت آدمی کو برداشت کر رہی ہے۔ یار تم ہر وقت اتنے سڑے ہوئے کیوں رہتے ہو؟ بیوی تو تمہاری اتنی خوش مزاج ہے۔ احد کے کہنے کی دیر تھی، بالاج نے اسے سرخ ہوتی نظروں سے گھورا۔ میری بیے کو بیچ میں مت لاؤ۔ غصے سے مٹھیاں بھینجتی ہوئی تھی۔ احد نے کندھے اچکائے، اوکے نہیں لاتا۔ مسٹر کھڑوس اب بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ مسٹر کھڑوس کہنے پر بالاج کے تاثرات نرم پڑے۔ بے اختیار ذہن کے پردے پر اس حسین دلربا کا چہرہ جھنجھلایا۔ وہ بھی یوں ہی تنگ آ کر مسٹر کھڑوس کہتی تھی۔ بے اختیار چہرے پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ احد اور طوبیٰ نے چونک کے اسے دیکھا۔ جب ہی احد نے چٹکی بجائی، ہاں تو تم سے ایک لڑکی کی ڈیٹیلز لینی ہے۔ بالاج کے کہنے پر احد نے حیرت سے آنکھیں باہر نکالنے کی ایکٹنگ کی۔ او بھائی میں کوئی گینگ وینگ کا بندہ نہیں ہوں، نہ ہی کسی سیکرٹ فورس سے تعلق ہے میرا۔ بلیو می، یہ کاروبار ہے، سائٹ پر کچھ نہیں کرتا۔ احد نے ہنستے ہوئے اس کی بات اڑائی، جس پر بالاج نے غصے سے دانت پیسے۔ تم بس چپ دونوں کے دونوں، مجھے بولنے دو۔ طوبیٰ اب پوری طرح سے پک چکی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں گھورا۔ احد لسن، اٹس اے سیریس میٹر۔ ہمیں یہ بتاؤ، یہ لڑکی جو آج کل تمہارے یہاں ایز اے سیکرٹری جاب کرتی ہے، تم نے کس کے کہنے پر اسے ہائر کیا تھا؟ طوبیٰ کے انداز پر احد بھی سیریس ہو گیا تھا۔ یار ڈیڈ نے لگوایا تھا اسے، کیونکہ یہ بہت غریب تھی اور اسے جاب کی اشد ضرورت تھی۔ انہیں بھی کسی نے سفارش کی تھی، پر کس کے کہنے پر یہ نہیں پتہ۔ آخر میں احد نے کندھے اچکاتے پوچھا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ تم یہ بتا سکتے ہو اس کی مین سفارش کس نے کی؟ اب بالاج نے قدر تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ احد نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کال ملائی۔ تھوڑی دیر کی گفتگو کے بعد وہ دوبارہ ان کی جانب متوجہ ہوا جو اسے سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ سامیہ نے کہا تھا ڈیڈ سے، یہ اس کی کوئی ریلیٹیو تھی؟ سامیہ نام پر دونوں چونکے۔ سامیہ جنید کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو تمہاری منگیتر ہے؟ بالاج کے لہجے میں حیرانی تھی۔ منگیتر ہے نہیں مگر تھی، منگنی بہت پہلے ختم کر چکا ہوں۔ کیوں؟ بالاج کے منہ سے بے ساختہ نکلا، جس پر وہ پرسنل ایشوز بول کر کے نظریں چرا گیا۔ بالاج نے اس کے جواب پر سر جھٹکا، وہیں اس کا نظریں چرانا طوبیٰ کو کھٹکا۔ بیے سے کیا مسئلہ تھا سامیہ کو؟ وہ تو کبھی ملے بھی نہیں۔ بالاج براہ راست طوبیٰ سے مخاطب ہوا، جو کن آنکھیوں سے احد کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جہاں اب پریشانی اور الجھن تھی کیونکہ وہ بیے کے ایکسیڈنٹ سے ناواقف تھا۔ ابھی طوبیٰ کچھ کہتی کہ بالاج کے موبائل پر آتی کال سننے کے وہ ایکسکیو کرتا روم سے نکلا۔ کیا ہوا بیے کو؟ سامیہ کہاں سے آ گئی؟ بیے ٹھیک ہے، کسی نے کچھ کیا ہے کیا؟ طوبیٰ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کے لہجے میں بے تابی تھی۔ بیے کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے اس حادثے کو۔ طوبیٰ کی اطلاع پر اس کی آنکھوں میں تکلیف ابھری، البتہ چہرے کے تاثرات وہ چھپانے کی کوششوں میں تھا۔ طوبیٰ سب کچھ بتاؤ پلیز، اس نے مفہومانہ انداز اپنایا۔ میں سب کچھ بتاؤں گی، پھر تم سب کچھ بتاؤ گے۔ طوبیٰ ساری کہانی بریف کر کے بتا رہی تھی، پر پہلے جملے میں احد کو کھٹکا سا لگا کہ جیسے وہ کیا بتائے۔ ساری کہانی جاننے کے بعد وہ سون سا ہوا۔ کیا اسے ابھی بھی ہوش نہیں؟ اس کے سرمئی آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی تھی۔ طوبیٰ کو کیا ہوا ہے احد؟ جیسے احد کے انداز تھے، اسے ہوا کیا یہ جاننا طوبیٰ کے لیے مشکل نہ تھا۔ احد نے آنکھیں درد سے میچی۔ یہ سب سامیہ نے کیا بدلے کے لیے؟ اندر آتا بالاج تھٹکتے وہیں رکا۔ کیسا بدلہ؟ میں نے اسے منگنی توڑی تھی، اس کا بدلہ؟ اس کے لہجے میں درد تھا۔ کیوں توڑی تھی منگنی تم نے؟ تمہاری بات لگ گئی تھی اس کی بات پر۔ طوبیٰ کی آنکھوں میں الجھن بھری تھی۔ تم نے کہا تھا نا، محبت کے لیے ایک کلمہ کافی ہوتا ہے، یہ اکٹوپس کی طرح انسان کو جکڑ لیتی ہے۔ میں اس راہ سے آج تک باہر نہیں نکل پایا، میں اس معصوم لڑکی کے چہرے کو بھلا نہیں پایا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے سامیہ کو جان بوجھ کر نہیں بتایا۔ اس نے میری پینٹنگ دیکھ لی تھی، ورنہ میری پاکیزہ محبت کا علم میرے رب کے سوا کسی کو نہیں تھا۔ اس نے کرب سے کہا، کہیں نہ کہیں لہجے میں شرمندگی تھی۔ بالاج اپنی جگہ سٹل ہو چکا تھا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جاری تھی۔ کیا تم نے پینٹنگ میں بیے کی تصویر بنائی تھی؟ طوبیٰ نے استفسار کیا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں کبھی نہیں چاہوں گا کوئی اس کا نام کبھی بھی میرے ساتھ جڑے یا اس کی کوئی تصویر میرے پاس ہو۔ میں نے تو بس وہ سبز نشیلی آنکھیں بنائی تھی جن میں بیک وقت ڈر، جلن اور محبت تھی۔
अपने महरम के लिए उसके चेहरे पर एकदम से याद करते मुस्कुराहट आई थी, पर वो पहचान गई। तूबा ने गहरी सांस ली। मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं, मोहब्बत तो। तूबा ने उसे समझाना चाहा, जब तूबा की बात उसने काट दी। महबूब की खुशी में खुश होने का नाम है। जानता हूँ तब पागल था, अब सब जानता हूँ और उसे खुश देखना चाहता हूँ। शादी कर लो और आगे बढ़ जाओ। बलाज की सर्द आवाज़ पर वो दोनों चौंके, जिसकी आंखें हाथ दर्जा सुर्ख थीं। गर्दन की ऊपरी रगें उसके गुस्से का पता दे रही थी। चलो, उसने एक नज़र आहत के चेहरे पर डालते तूबा को मुखातिब किया, जो परेशान सी हुई। बालाज, प्लीज़ लिसन टू मी। मेरी नीयत बुरी नहीं, मैं आहत ने जल्दी से सफाई देनी चाहिए। मैं इस वक्त तुमसे बात नहीं करना चाहता। बालाज ने उसकी बात काटते सख्ती से कहा। सामी को तो पाकिस्तान वापस बुलाना चाहोगे ना? नहीं, मैं उस नागर को पकड़ना चाहूँगा जो इतने सालों से हमारे बीच छुपा हमें डसता रहा। सामी का फैसला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया। यहाँ नहीं तो आखिरत में हिसाब देना होगा। यहाँ तक हानि का सवाल तो उस औरत ने एक बार नहीं, घर में होते हुए इन 2 महीनों में भी कई बार भी यह कि अपार्ट्स से छेड़खानी करके उसे मारना चाहा। तो उसे हिसाब यही दिन होगा। पहले समझ नहीं था, पर अब आ गया। उसका लहजा इतना सर्द था कि तूबा का दिल लर्जा, आहत भी खामोश हो गया। और हाँ, तुम चाहो तो अपना हिसाब ले लो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ वो सामिया ने करवाया, क्योंकि तुम ही थी जिसने आहद को भैया से मिलवाया। तुबा के जहन में उभरते सवाल का जवाब देते वो बाहर निकल गया। तुबा तो चंद सानी के लिए सुन रह गई। आंखों के आगे शादी में हुई जलालत याद आई तो नम आंखों से आहद को देखते बाहर चली गई। तुम बेशक उसे छोड़ दो बालाज, पर सामी को अपने किया का हिसाब देना होगा। आपके आहद दुरानी की आंखों में खून उतरा था। लहजे की सर्द मुरी उसके खतरनाक इरादों की गवाही दे रही थी। बालाज आज़र मुस्कुराया। वो आज घर आया हुआ था। अब राज और बिया को देखने उसके साथ हानिया और साद भी थे। बिया से मिलकर वो लोग अब नीचे हाल में ही बैठे हुए थे। वैसे भी शाम की चाय का वक्त था जब ये सारी फैमिली हाल में जमा थी। बच्चा पार्टी हंसी मजाक में लगे थे। आज़ार ने अबराज को गोद में लिया हुआ था, उसके साथ ही साथ बैठा। उसे रोई जैसे गालों पर हाथ फिरता खुश हो रहा था। हानिया सामने टेबल से चिप्स की प्लेट लेकर घूमी थी जब बलाज ने बिना लिहाज एक झनाटेदार थप्पड़ उसके गाल की जीनत बनाया था। शीशे की प्लेट दूर जाकर गिरती टुकड़ों में तकसीम हुई थी। साहब ने हैरानी से यह मंजर देखा। तूबा भी वहीं दरवाजे पर रुक गई थी। आज तेज से खड़ा हुआ, उसे समझ नहीं आया वो अबराज को कहाँ रखे। उसी उस्ताद में तूबा ने उसे अबराज को ले लिया, साथ ही सहम हुए साथ को भी खड़ा किया और ऊपर कमरे की तरफ बढ़ी। आज़ाद ने तेजी से झुकते हानिया को उठाया था, जिसे अपना पूरा दिमाग हलता हुआ महसूस हुआ। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। वो गुस्से की शिद्दत से चीखा और साथ ही खौफ से कांपती हानि को अपने हिसार में लिया। दिमाग, ये तो अपनी बीवी से पूछो क्या बिगड़ा था मेरी बिया ने। उसका 1 मिनट में उसने जबान ना खुली तो अशर बिगाड़ दूंगा उसका। वो गुस्से की शिद्दत से चीखा, जबकि आज़र तो बाकायदा सदमे से हानिया की तरफ घूमा। लफ्ज़ों ने जैसे साथ छोड़ दिया। उसकी बेयकीन नज़रें हानिया पर थीं, पर उनमें एक उम्मीद थी कि वो झुटला देगी। मैंने कुछ नहीं किया। हानि ने इनकार किया, पर उसके लहजे ने उसका साथ छोड़ दिया। आज़र तेज से उससे दूर हुआ। यही है वो औरत जिसने अपना बदला निकाला है मेरी बीवी से। उसने इन्फॉर्म किया था बिया को होटल का, सब जानते थे ये। बाहर वालों के साथ मिलकर डसा उसने। और तो और डिलीवरी से पहले बिया को सीढ़ियों से गिराने वाले भी तुम्हारे बेबी ही थी। इतने में सुकून नहीं मिला उसे इन 2 महीनों में। जितनी बार बिया की तबीयत खराब हुई वो सब भी उसने अपनी नफरत में किया। जैसे जैसे बलाज के लफ्ज़ आगे बढ़ रहे थे, वहाँ साहब के चेहरे पर बेयकीनी और आज़र की आंखों में नमी थी। तुमने मेरी बहन को अजियत दी। आज़र ने उसकी गलाई पकड़ते अपने सामने करते उसकी आंखों में अपनी सुर्ख होती आंखें गाड़ते पूछा। इन आंखों की वहशत महसूस करते हानिया का दिल लर्जा। तुम हो मेरी डोल की उस हालत की जिम्मेदार। कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुमसे। उसकी गुराट पूरे मनशन में गूंजी थी। हानिया ने खौफ से आंखें मिची। आई एम सॉरी, मैं क्या करती। मेरी जलन कब नफरत में बदली मैं समझ नहीं पाई। मुझे मुआफ़ी मत मांगो। मुआफ़ी तब मांगते हैं जब शर्मिंदगी हो, पर तुम्हें दोबारा मौका मिला तुम यही करोगी। आज़र ने उसकी बात काटी, जिस पर उसने तेजी से नफ़े में सर हिलाया। नहीं आज़र, मैं ना, मेरी नाम मत लो। उसने उंगली दिखाकर वार्न किया। बच्चों को मुलाजमा के पास छोड़कर तुबा भी वहीं आ गई थी। आज़र के लफ्ज़ों में छुपी वहशत वहाँ सबको खामोश करा गई थी। पता है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। आज़र की आवाज़ आहिस्ता हो गई थी। सब ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। तुम जैसी औरत को अपनी जन्नत में लेकर आया, तुम्हारी फितरत जानते हुए तुम्हें मौका दिया, पर शायद तुम जान नहीं पाए मेरी बहन मेरे लिए क्या है। मैं आज़र खान अपने होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। हानिया जो दाम साधे उसकी बात सुन रही थी,
आखिरी बात पर उसे झटका लगा। वो उस तक आती उसे रोकना चाहती थी, पर देर हो गई थी, वो कह चुका था। बलवाज ने हैरत से उसे देखा, जिसकी आंखें शिद्दत से सुर्ख हो रही थीं। आज़ा, नहीं करो ऐसा। मैं वो उसका हाथ पकड़ने लगी जब आज़ा ने एक झटके से उसे पीछे किया। हाथ मत लगाना, ना मारा हूँ मैं तुम्हारा। हानि खुल गया जैसे एक झटके में सब ख़त्म हो गया। आज़र, हमारा बेटा। उसे जैसे साद याद आया। आज़र के चेहरे पर तमस्कुर मुस्कुराहट उभरी। तुम तो वैसे भी उसकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती थी। जियो अपनी ज़िंदगी, और हमारा नहीं, सिर्फ मेरा बेटा। आंख दिखाकर वार्न करता बालाज की तरफ घूमा। तुम्हारी बीवी की गुनहगार है, जो सलूक करना है करो, मेरा से कोई ताल्लुक नहीं। सफाकी से कहता वो बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि बालाज तो शाह की हालत में खड़ा था। एक नज़र उसके रोते वजूद पर डालता ऊपर की तरफ बढ़ गया। तूबा उसी के पीछे उड़ी। अल्लाह आपसे पूछेगा हानिया बाबे, जो आपने मेरी बहन के साथ किया है। रोते हुए कहते ईशा बिना हालत की परवाह किए बाहर की तरफ भागी। अदा जान, प्लीज़ बाहर मत जाएं, प्लीज़। उसे बाइक स्टार्ट करता देख वो रोते हुए उसे रोकने लगी। आज़ा ने एक नज़र उसके खौफजदा चेहरे को देखा, फिर नरमी से खड़े होते उसे साथ लगाया। अदा, प्लीज़ हमसे दूर मत जाइएगा। उसकी सिसके पर आज़ा ने लब भींचे। मैं कहाँ दूर जाऊँगा। उफ, इतना रोती हो भी, ये ठीक कह दिया, रोन दो। अज़हर ने मुस्कुराकर कहा, जिस पर वो पुरस्कून सांस लेते उसके सीने से सर टिका गई।